संगे रुहन्तु साधु जोहनଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ पुण्य सुसमाचारରୁ पाठ। हे प्रभु तुमର ଜୟ ହେଉ। अध्याय 15 पद संख्या 1 ରୁ 8 पद पर्यंत जोहनଙ୍କ द्वारा लिखित पुण्य सुसमाचार 15 अध्याय पद संख्या 1 ରୁ 8 पर्यंत। मु प्रकृत दाक्षालता ओ मोर पिता कृषक अटंती। मोर जेउ शाखा फल धरे नाही ताकू से काटी पकांती, किंतु फल फलुवा प्रत्येक शाखा अधिक फल उत्पन्न करने सकाशे से ताकू काट छाट करंती। मु तुम्हमान को कहिथिबा वचन जगु तुम्हे माने शुद्ध होइअछ। तुम्हे माने मो ठारे अवस्थान करो वो मु तुम्हमान को ठारे अवस्थान करिबी। द्राक्षालतारे संलग्न होई न रहिले शाखा आपे जेपरि फल धारण करि पारे नाही, सेही भली मो ठारे अवस्थान न कले तुमे माने मध्य फलप्रद होई पारिबो नाही। मु द्राक्षालता वो तुम्हे माने शाखा। जिए मो ठारे अवस्थान करे वो मु ता ठारे अवस्थान करे से ही प्रचुर फल उत्पन्न करे, कारण मो व्यतीत तुम्हे माने किछि करि पारिबो नाही। जे मो ठारे अवस्थान करे नाही ताकू शाखा सदृश्य कटा जाए, फिंगी दिया जाए और ताहा शुष्क होई जाए। तादृश शाखा गुड़ी को संग्रहित हेबा परे से गुड़ी को अग्नि रे निक्षिप्त होई दग्ध हुए। जदि तुम्हे माने मो ठारे रुह वो मोर वचनावली तुम ठारे अवस्थान करुथाए, तेबे तुमर अभिष्ट मुताबक जे कोनोसी कार्य प्रार्थना करो एवं तुम प्रति ताहा संपादित हेबो। तुम्हे माने प्रचुर फल उत्पादन करी तो द्वारा मोर शिष्य रूपे निजको प्रमाणित कले मोर पिता गौरवान्वित हेबे। यह प्रभुंकर पुण्य सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समस्त कहिबा कुह प्रभु, कुह प्रभु, तुमरो दास सुनुअछि, तुमरो दास सुनुअछि। हे पवित्र आत्मा, हे जीसुंकर आत्मा आम अंतर रे आसवास कर, आसवास कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई भणी माने आम्भमानकर सुसमाचार अति प्रियतम, अति जनाशुना। एही सुसमाचार अनेक थर आम्भे माने शुणिअछु। मु प्रकृत द्राक्षालता एवं तुम्हे मोर शाखा प्रशाखा। 15 अध्याय 5 पद। मो व्यतीत तुम्हे माने किछि करि पारिबो नाही। मु प्रकृत द्राक्षालता एवं तुम्हे माने मोर शाखा प्रशाखा। मो व्यतीत तुम्हे माने किछि करि पारिबो नाही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जो सुसमाचार एते सुंदर। प्रथम रे आमे प्रश्न पचारिबा। जीसुंको समय रे तांको राज्य रे तांको देश रे अनेक गछलता थिला, अनेक गछलता थिला। खाली द्राक्षालता नहे, तांको देश रे अनेक गछ थिला, अनेक लता थिला। हेले काहे कि यीशु ख्रीष्ट खाली द्राक्षालता को ही उदाहरण दे निजको तुलना करूछन्ति। मु प्रकृत द्राक्षालता एवं तुम्हे माने शाखा प्रशाखा। तांको राज्य अनेक गछलता थिला, गछ थिला, लता थिला, अनेक थिला, किंतु यीशु ख्रीष्ट खाली द्राक्षालता को ही
ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ନୁହେଁ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତାର ଚେର ଅତି ଗଭୀରତକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଯୋଉଠି ପାଣି ଅଛି ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏ ଲତା ଯେତେ ଦୂରକୁ ମାଡ଼ିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚେର ମଧ୍ୟ ମାଡୁଥିବ ଭିତରକୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଚେର ସେ ପାଣି ଖୋଜି 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 ଅତି ଗଭୀରତକୁ ଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଅନ୍ୟ ଗଛ ପରି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ନ ନେଇ ଖାଲି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ନେଲେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସହଜ ହେବ। ଯୀଶୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପୁରାତନ ନିୟମ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛନ୍ତି। କେମିତି? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ହିଁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେରେମିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଜେରେମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ ଆମେ ପଢି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ 1ରୁ 7 କିମ୍ବା 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ପର୍ବତ ଉପରେ ମୁଁ ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ପର୍ବତକୁ ସଫା କରି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ ସଫା କରି ଗୋଟିଏ ଉର୍ବର ଜମି ତିଆରି କରି ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋପଣ କରିଛି। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୁଁ ରୋପଣ କରିଛି କ'ଣ? ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଥିଲେ, ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ବାଛିଥିବା ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୁଁ ଏପରି ଉର୍ବର ଜମି ତିଆରି କରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତହିଁରେ ରୋପଣ କଲି ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଫଳ ବାହାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେରେମିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 5ରୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ। ଜେରେମିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ତାହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋପଣ କରିଅଛି ଭଲ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ସେହିପରି ଏସେକିଏଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା 19 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ। ସେହିପରି ଆମେ ମାନେ ଆହୁରି ଜାଣିପାରିବା ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 80 ଅଧ୍ୟାୟ, ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ମୁଁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ କାନାନ ଦେଶରେ ରୋପଣ କଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୀଶୁ ଆଜି ଏହି ସୁସମାଚାରରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ମାନେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଅବତରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ସେ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଯିଏ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା।
ତୁମେ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ପାଇବା ଉଚିତ ତାହା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସଂଲଗ୍ନ ଜଡ଼ିତ ହେବା କିପରି। ଏହି ଲତା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ସବୁ ଲତା ଗଛ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟ ତାହା ଏମିତି ସିଧା ଲତା ହେଇକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଲତା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଯାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା, ସେ ଲତା ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଏ କିପରି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗଛରେ ନହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଡାଳରେ ତାହା ଆଉ ନହେଲେ ନଚେତ ତା ନିଜ ଡାଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଲତା ପଡ଼ିଯାଏ, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଯେମିତି ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଲତା ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି। ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲତାରେ, ଆଉ ଆମେ ଟାଣି ଟାଣି ଝିକିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଛଡ଼େଇଥାଉ। ସଂଲଗ୍ନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଯେପରି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପୁରା ମୁଡ଼ି ହୋଇ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଏ, ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଆମେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୀଶୁଙ୍କର ଲତା ସହିତ ପୁରାପୁରି ଜଡ଼ିତ ହେବା ଦରକାର, ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ପୁରା ମଜବୁତ ଭାବରେ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ଲଗଉଥିଲେ, ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଲଗଉଥିଲେ, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ଫଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ କାଳ ତାକୁ କାଟି ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଗଛ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ପୁରା ମୋଟା ସୁଟା ନ ହୋଇ ଶାଖା ହେଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଲୁ ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର କାଟି ପକାନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, କାଟ ଛାଟ କରନ୍ତି, ସେଟାକୁ କାଟି ପକେଇ ଦିଆଯାଏନି, ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, କାଟ ଛାଟ କରନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଭଲ 2ଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦିଓ ନାହିଁ, ଇଂଲିଶରେ 2ଟା ଭଲ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କାଟ ଆୱେ ମାନେ କାଟିକି ଆଉ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୁନ୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଉପରେ ବଢିଆରେ କାଟିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ 2 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଗଛ କ'ଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ କି? ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯୋଉ ଶାଖା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ତାକୁ ଆହୁରି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏ 2 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଛ କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ କି? କରୁଛି। 2ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଟାରେ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଦୁଃଖ କରିବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବ। 2 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ 2 କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ନାହିଁ ତାହା ଶୈତାନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସମାଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଏହି ସମାଜରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ମହାମାରୀ ଆସୁଛି। ଏବେ ତ କରୋନାର ଯୁଗ ଆସିଲାନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାତିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି। ଆମେ ସହିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା। ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧାରଣ କରୁନଥିବା ଫଳ ସଦୃଶ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ନାହିଁ।
इस्राएल जाति मानकर द्राक्षा लतारे आ गोटे घटना कर गुटे गछरे समान गुटे गछरे दुई प्रकार शाखा बाहुथिला सेटा ही आजिर सुसमाचार अन्य गछ नाही गुटे गछरे से माने दुई प्रकार शाखा बाहुथिला तीन प्रकार शाखा बाहुथिला गुटे गुटे शाखारे फल धरिबो आ गुटे गुटे शाखारे धरिबो नाही साधारण जदि उदाहरण मु देबी आंभ मानकर एही समाजर घटना गोलाप फूल जो माने लगौछंती जानिछंती भलरे गोलाप फूल लगाइले तहिरे गोटे प्रकार शाखा बाहरे कोन बण शाखा बण कहिबे एटा बण जाति हे गला आ गोटे गोटे रे कोन आ गोटे गोटे शाखा बाहरी बा गोटे फूल गछर गोलाप फूल सेटा भलो फल धरिबो बेले बेले पत्र को देखि से माने कहंती गोटे बेसी पत्र हे गला सेटा भलो फूल होबो नाही केवल 5टा ना 4टा पत्र थिले का सेटार भलो फूल धारण करिवो गोलाप गछ लगाइले तहिरे मध्ये दु प्रकार शाखा बाहरे गोटे वन्य शाखा बाहरे बण जातीय शाखा बाहरियो आ गोटे भलो फूल धारण करिया पय शाखा बाहरियो एटा छोट गोटे उदाहरण आमान को जीवन रे सही परि द्राक्षा लता अंगुर गछरे मध्ये दु प्रकार शाखा बाहरुतिला गोटे होची भलो फल धारण करबो आ गोटे शाखा भलो फल धारण करबो नाही हेले जो शाखा भलो फल धारण करबो नाही ताकू काटी दिया जाउतिला काटी की फिंगी दिया जाउतिला ताहा आउ किछि काम को आसीबो नाही प्रिय भाई भणी माने आज आम्हे माने एही द्राक्षा लता विषय रे सुनुछु ईश्वर होछंती कृषक जीशु होछंती सेही गछ आम्हे माने सेही गछर शाखा प्रशाखा जीशु को सहित जड़ित हेबा एवं शाखा उत्पन्न फल धारण करिबा एबे उत्पन्न धारण फल धारण करिबा पई जीशु ख्रीष्ट आम्भमान को यीशु समाचार रे केतोटी उदाहरण दउछंती प्रथमे कोन उत्पन्न फल धारण करिबा को हेले प्रथमे कहंती मु तुममान को कहूथिबा वचन जगु तुम्हे माने शुद्ध होइछो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मु तुममान को कहूथिबा वचन पवित्र वाक्य ईश्वरंकर आमठारे अवस्थान करिबा दरकार जदि हम उत्पन्न फल धारण करिबा यीशु ख्रीष्टकर जड़ित हेबा ताहले कोन तांकर वचन सहित आमे रहिबा दरकार पवित्र वाक्य पढ़िबा पवित्र वाक्य अनुसार जीवन यापन करिबा तेन करी सदा सर्वदा आमे पवित्र वाक्य प्रकाशन ग्रंथ 1 अध्याय 3 पद पर्यंत एक रु 3 पढ़िबा जो माने पढ़िबे जो माने सुनिबे जो माने जीवन यापन करिबे से माने धन्य प्रिय भाई भणी माने एही पवित्र वाक्य को आमठारे सदा सर्वदा रखिबा पवित्र वाक्य ईश्वर थिले मनुष्य रूप धारण करे पवित्र वाक्य यीशु ख्रीष्ट दुहे एक हमें पवित्र वाक्य को जदि आमठारे रखुछु अर्थात यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित हम ऑलरेडी जड़ित अछु जे देह धारण करिछि सेही वाक्य सेही यीशु ख्रीष्ट सेही उत्तम द्राक्षा गछ एवं आमे होछु शाखा प्रशाखा एटा होछि प्रथम द्वितीय प्रिय भाई भणी माने लेखा अछि तुम्हे माने मो ठारे अवस्थान कर एवं मु तुम ठारे अवस्थान करिबी एबे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जड़ित होई संलग्न हेबा निमंते प्रथमे वाक्य वाक्य सहित आमे जड़ित हेबा यीशुଙ୍କର वाक्य अनुसार जीवन यापन कर द्वितीय रे आमे तांको सहित रहिबा तांको सहित अवस्थान करबा माने रहिबा से आम सहित रहिबे प्रिय भाई भणी माने एबे वर्तमान क्रिश्चियन जाति रे आमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित किपरि रहिबा किपरि तांको ठारे अवस्थान करि पारिबा कैथोलिक मंडली आम्भमान को उत्तम केते गुडिए संस्कार आम्भमान को दिए जो संस्कार द्वारा आमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे रहि पारिबा जीवन सारा रहि पारिबा आ मुख्यतः आज आम्भे माने एही दिव्य विधि रे अर्पण करिथिबा यज्ञ जोठी ईश्वरंकर निज शरीर एवं हृदयर बलि उत्सर्ग से आम्भमान को एही संस्कार प्रदान करे दिव्य प्रसाद संस्कार जो थिरे विशेष भाव रे आमे एही द्राक्षा लतार जो फल रस को आमे दिव्य विधि रे आज उत्सर्ग करिथाओ द्राक्षा रस निज ईश्वरंकर शरीर रुधिर रे परिणत हेबोछि
এবং ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ସଂସ୍କାର ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଅଛୁ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଉଛି, ଆମ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ସେବନ କରୁଛୁ ବା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୁଧିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବା। ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ହିଁ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବାଛିଲେ, ଯୋଉଟା ନିଜର ଶରୀର ଏବଂ ରୁଧିର ହେଉ। ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ରୁଧିର ହେଉ ବୋଲି ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଛିଲେ। କଣ ପାଇଁ ବାଛିଲେ? ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କଷ୍ଟ ସହି ସହି କାଟି କାଟି ତାକୁ ରଖାଯାଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିନାହିଁ, ସେହିପରି ଫଳ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମାନେ ତାକୁ କିପରି ସେ ଘରଣ ଚକିରେ ତଳେ ରଖି, ଯୋଉଟା ବଡ଼ ପଥର ଘରଣ ଚକି ଘୁରିବ, ସେହି ବଡ଼ ପଥର ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚିପି ଚିପି ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରାଯିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ରସ ପାଇ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ରୁଧିର ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ରସକୁ ଚିପିଲା ପରେ ତାକୁ ଚିପି ଚିପି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୁଧିରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଅଛି। ତାଙ୍କୁ କେତେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର, କଣ୍ଟାର ମାଡ଼, କ୍ରୁଶ ବହନ, ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ରକ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମର ରକ୍ତରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଏବଂ ଆମେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ସେ ଆମ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କାର ଜୀବନ ଯାପନରେ। ଆହୁରି ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ଶାଖା ଆପେ ଯେପରି ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଏବଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଛ ବ୍ୟତୀତ ଶାଖା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗଛ ମୁଟା ସୁଟା ହେଇକି ଯୋଉ ଗଛ ବାହାରିବ, ଶାଖା ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏକା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ନହେଲେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ସମୟରେ ଗଛ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଆସିଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଧାରଣ କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫଳ ଧାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ହେବ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଫଳ ଧାରଣ କରିବା? ଉତ୍ତମ ଫଳ କଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା? ବାକ୍ୟରେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଲେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଫଳ ଧାରଣ କଲେ ଆମର ଗୌରବ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସାରା ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।